Good afternoon, all. Good afternoon, Miss. Good afternoon, Miss. Yeah, good afternoon. Yeah, how are you all? Fine. Fine. Okay, hope Very you are well, doing thank well. Very well, and yeah. Okay, yeah. Let's begin our class. കഴിഞ്ഞ ക്ലാസ്സിൽ നമ്മൾ ഏതായിരുന്നു? പ്രപ്പോസിഷൻസ് ആയിരുന്നു അല്ലെ? പ്രപ്പോസിഷൻസ് നമ്മൾ ഒരുപാട് കൺഫ്യൂഷൻ ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു അല്ലെ? നമുക്ക് ഓരോന്നോരോന്ന് നോക്കാം. പെട്ടെന്ന് നോക്കാം. ഓക്കെ, റെഡി അല്ലേ എല്ലാവരും? ആക്റ്റീവ് അല്ലേ? ആർ യു റെഡി? Yes, ma'am. യെസ്. ഓക്കെ, ആക്റ്റീവ് ആണല്ലോ എല്ലാവരും? Of course. Course. Yeah. Okay, take your notebook. Write down the heading beside. Beside. Preposition beside. ഒരു മിനിറ്റ് മാം എടുക്കുന്നത്. Okay. Please mute yourself. Jane Anthony. Yes, ma'am. Mute you. Sorry, ma'am. അറിയാതെ അത് okay. Yeah, it's okay. Okay, എല്ലാവരും നോട്ട്ബുക്ക് എടുത്തോ? എടുത്തെങ്കിൽ എഴുതുക. ബിസൈഡ്. ബിസൈഡ് ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക. ബിസൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു പ്രപ്പോസിഷൻ ആണ് അല്ലെ? എന്താണ് മീനിങ്? എന്താണ് ബിസൈഡ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ മീനിങ് എന്താണ്? പറയൂ. ബിസൈഡ് മീനിങ് എന്താ? അരികെ. യാ, ബൈ ദ സൈഡ് ഓഫ്, നെക്സ്റ്റ് ടു ഓർ ക്ലോസ് ടു അല്ലെ? അടുത്ത്, അരികെ എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെ? യാ. എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കോളൂ. I saw a strange man beside his car. I saw a strange man beside his car. I saw a strange man beside his car. ആളുടെ കാറിനടുത്ത് ഒരു സ്ട്രേഞ്ച് മാനെ എന്താ കണ്ടു, ഞാൻ കണ്ടു അല്ലെ? I saw a strange man beside his car. Okay, next example. She sat beside him at dinner. She sat beside him at dinner. At dinner time ഏതെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല. Okay. She sat beside him at dinner time. Then she stood beside me. She stood beside me. Stood means നിൽക്കുക. സ്റ്റാൻഡിന്റെ പാസ്റ്റ് ആണ് stood. She stood beside me. She stood beside me. She stood beside me. Okay, next. Can I sit beside you? Can I sit beside you? Can I sit beside you?
ഓക്കെ ക്ലിയർ? എല്ലാവരും എഴുതിയോ? Yes, ma'am. യെസ്. ഓക്കെ, ഇനി നെക്സ്റ്റ് ഓരോരുത്തരും എക്സാമ്പിൾ പറയൂ. ബിസൈഡ്സ് വെച്ചിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയൂ. Make sentence with the preposition beside. Using the preposition beside. So, make the sentence. Answer me. Besides which example? പറയൂ, പറഞ്ഞോളൂ. I went They beside were him. Hmm? I went beside They- him. I I went beside him. went beside him. Okay. Then lived. Beside the sea. അത് correct ആണേ. I went beside him. ഞാൻ അവന്റെ അരികിൽ ചെന്നു. ഓക്കെ, പറയാം. Then they were walking beside me. yeah, they were walking beside me. Yeah, correct. He wants to learn other language besides English and Hindi. Yeah, പക്ഷേ ഈ ബിസൈഡ്സ് നെൽസൺ എഴുതിയ ബിസൈഡ്സ് അത് വ്യത്യാസമുണ്ട്, മീനിങ്ങില് വ്യത്യാസമുണ്ട്. ഓക്കെ, ഞാൻ പറഞ്ഞത് ബിസൈഡ് എന്നാണ്, അടുത്ത്, അരികെ എന്നൊക്കെ പറയാം. ആ ബിസൈഡ് ആണ്. നെൽസൺ എഴുതിയ ബിസൈഡ് വേറെയാണ്, അത് ഞാൻ അടുത്തേക്ക് പറയുന്നുണ്ട്. ഓക്കെ, പറയൂ, അടുത്താണ് പറയൂ. എക്സാമ്പിൾ. I kept the book beside my bag. Okay, ma'am, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞത് എഴുതണം. ഓക്കെ, ഇവിടെ എല്ലാവരും പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ ഇല്ലേ, അത് നിങ്ങൾക്ക് വേണമെങ്കിൽ എഴുതിയെടുക്കാം. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ പറയൂ, എല്ലാവരും പറയൂ. Their house is beside a small lake. അഞ്ചു കറക്റ്റ് ആണ്. ഇപ്പോഴെന്താ പറഞ്ഞേ? പറയൂ, എന്താണ്? Their house is beside a small lake. Beside a small vehicle. Lake. Lake. Beside. Okay, correct ആണ്. She parking the car besides അല്ല, ഓക്കെ, beside ആണ് വേണ്ടത്. Beside a tree. Besides അല്ല കേട്ടോ, beside. He was sitting beside you, correct ആണ്. Besides means കൂടെ അല്ല, കൂടാതെയാണ്. കൂടാതെ, അത് ഞാൻ പറയാം. ഇപ്പൊ ബിസൈഡ് പറയൂ എല്ലാവരും. ബിസൈഡ്. She sat beside him during dinner. Yeah, correct ആണ്. Next, Rangana, sorry, it's okay. I saw a snake beside him. Yeah, correct. Next, example, പറയുന്ന എക്സാമ്പിൾ എഴുതി നിൽക്കണമെങ്കിൽ എഴുതി നിൽക്കാം. ഓക്കെ, the table beside the bed. Correct. Next, anyone? No? Okay. അപ്പോ ബിസൈഡ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ ഇനി? The dining room beside the kitchen room. The dining room. Yeah, dining room. Beside the kitchen room. Beside the kitchen എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മതി. Okay. Okay, the room is beside the kitchen. Okay. Correct. അപ്പോ ബിസൈഡ് ക്ലിയർ ആയോ എല്ലാവർക്കും? Any doubt? No. ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് എന്റെ ക്ലാസ്സിൽ ആക്റ്റീവ് ആയിട്ടിരിക്കണം. ഓക്കെ, എനിക്ക് റെസ്പോൺസ് ആണ് വേണ്ടത്. ഓക്കെ,
The man beside her was wearing a brown suit. Yeah, the man beside. Yes, okay. Clear. അപ്പൊ beside clear ആണ്. അടുത്ത എഴുതിക്കോളൂ. Besides. 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 എന്താണ് ബിസൈഡ്സിന് മീനിങ് എന്താ? കൂടാതെ. യാ, കൂടാതെ. ഇതാണ് ബിസൈഡ്സിന് മീനിങ്. കൂടാതെ. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കോളൂ. She couldn't see anyone. She couldn't see anyone. Couldn't. She couldn't see anyone. She couldn't see anyone there. She couldn't see anyone there. Besides an old man. She couldn't see anyone there. Besides an old man. She couldn't see anyone there besides an old man. എന്തേ ആ ഓൾഡ് മാനെ കൂടാതെ അവൾ അവിടെ വേറെ ആരെയും കണ്ടില്ല അല്ലേ? She couldn't see anyone there besides an old man. Okay, ഈ സെന്റൻസ് നമുക്ക് വേറെ ഇതിലും പറയാം. അതായത് ബിസൈഡ്സ് ആദ്യം ഉപയോഗിച്ചുകൊണ്ട് നമുക്ക് പറയാം. എങ്ങനെയാ? Besides an old man, she couldn't see anyone there. Besides an old man, she couldn't see anyone there. എന്ന് പറയാം. Okay. Besides an old man, she couldn't see anyone there. Okay, നമുക്ക് അങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും പറയാം. Okay, next example എഴുതിക്കോളൂ. She wants to learn Spanish. She wants to learn Spanish besides English. She wants to learn Spanish besides English. She wants to learn Spanish besides English. എന്താണ്? അവൾക്ക് എന്താണ്? ഇംഗ്ലീഷ് കൂടാതെ സ്പാനിഷും കൂടെ പഠിക്കണം അല്ലെ? ഓക്കെ, ബിസൈഡ്സ് മനസ്സിലായോ? മാം ഇതിന് മുമ്പിലുള്ളതൊന്ന് പറയോ? ബിസിനസ് ഇങ്ങനെ എഴുതാന്ന് പറഞ്ഞില്ലേ മാം, അതൊന്നും കൂടെ പറയോ? Besides an old man, she couldn't see anyone there. Besides an old man, she couldn't see anyone there. അത് ആദ്യം ഒരു എക്സാമ്പിൾ തന്നില്ലേ, അതിനെ നമുക്ക് ഇങ്ങനെയും പറയാമെന്ന് വേണ്ടി ഞാൻ തന്നേ ഉള്ളൂ. ഓക്കെ, മീനിങ് എല്ലാം സെയിമാ. Third one ഏതായിരുന്നു? She wants to learn Spanish besides English. Okay. എന്തോ? She wants to learn Spanish besides English. Okay, ഒരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കോളൂ. I have a sister besides a brother. I have a sister besides a brother. I have a sister besides a brother. എനിക്ക് ബ്രദറിനെ കൂടാതെ ഒരു സിസ്റ്ററും കൂടി ഉണ്ട്. I have a sister besides a brother. I have a sister besides a brother. Okay, clear? എഴുതി എല്ലാവരും? ഓക്കെ, അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ പറയൂ എല്ലാവരും. ബിസൈഡ്സ് വെച്ചിട്ട് എക്സാമ്പിൾ പറയൂ. He have ആണോ? He has അല്ലേ? She speaks 2 languages besides German. Yeah. She speaks 2 languages. Reflect 2 languages. She likes all fruits besides apple. I like all fruits besides papaya. Yeah. I know Hindi besides German. Correct. There is a boy besides a girl. Yeah. I have never
besides love. Wait, sorry. I have never besides loved anyone besides you. 30 seconds either. Next, he has a car besides motorbike. Besides bike, besides coffee, he also enjoys tea. Yeah, correct. Okay, കഴിഞ്ഞോ? പറയൂ. അപ്പൊ ബിസൈഡ്സ് മനസ്സിലായോ? അപ്പോ I have a cat besides dog. Yeah, correct ആണ്. അപ്പൊ ബിസൈഡ്സ് എന്താണെന്ന് മനസ്സിലായോ? എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായോ? ബിസൈഡ്സ് കുക്കിംഗ്, she loves gardening. Yeah, correct ആണ്. അപ്പോ ബിസൈഡ്സ് എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് മനസ്സിലായല്ലോ എല്ലാവർക്കും? അത് കൂടാതെ എന്നങ്ങനെ പറയോ? അപ്പോ അത് കൂടാതെ ബിസൈഡ്സ് ആണെന്ന് പറഞ്ഞു. അപ്പൊ അത് കൂടാതെ besides that. Besides being a writer, Sophie is a painter. Yeah. Okay. അപ്പൊ ബിസൈഡ്സ് ക്ലിയർ ആയി അല്ലേ? ക്ലിയർ ആയോ അല്ലയോ? പറയൂ. Yes or no? Yes, ma'am. Yes. Okay. Moving on. The next preposition is among. 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 Among meaning എന്താ? ഒരു കൂട്ടത്തിൽ അല്ലെ, ഒരുപാട് ആളുകൾക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾക്കിടയിൽ എന്നൊക്കെ പറയാം അല്ലെ. അതാണ് among. ഓക്കെ. മലയാളം മീനിങ് എന്താ മാം? കൂട്ടത്തിൽ എന്ന് പറയാം. ഓക്കെ, സറൗണ്ടഡ് കറക്റ്റ് ആണ്. അതായത് ഒരുപാട് ആളുകൾക്കിടയിൽ, ഐ മീൻ വസ്തുക്കൾക്കിടയിൽ എന്നൊക്കെ പറയാം. ഒരുപാട് വസ്തുക്കൾക്കിടയിൽ, ഒരുപാട് ആളുകൾക്കിടയിൽ, കൂട്ടത്തിൽ എന്നൊക്കെ പറയാം. എമംഗ് ആണ്. എമംഗ് അവിടേക്ക് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കോളൂ. The ball was hidden. The ball was hidden among the leaves. The ball was hidden among the leaves. എന്താണ്? ഇലകൾക്കിടയിൽ എന്താണ്? ബോള് ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നു. The ball was hidden among the leaves. Next one. There were ducks among the geese. There were ducks. Tarav, ducks. There were ducks among the geese. Geese means arena. ഒന്നും കൂടി പറഞ്ഞു മാം. There were ducks. There were ducks among the geese. 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 There were ducks among the geese. Okay, രണ്ട് എക്സാമ്പിൾ എഴുതില്ല എല്ലാവരും? Okay, third one. ആ സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്നുകൂടെ പറയോ? Geese. Geese. Yeah. Okay. Third one എഴുതിക്കോളൂ. Choose one from among these. Choose one from among these. ഇതിനിടയിൽ നിന്ന് ഒരെണ്ണം ചൂസ് ചെയ്യുക. Choose one from among these. These. Choose one from among these. Choose one from among these. Choose one from among these. Okay, finished? Yes. Okay. അപ്പോ എക്സാമ്പിൾ പറയൂ.
പറഞ്ഞോളൂ എക്സാമ്പിൾസ് using with among. He was lost among the crowd. He was lost. Yeah. എന്ത് ലോസ്റ്റ് ആയി? അവന് ലോസ്റ്റ് ആയിരുന്നു. Then I wish to live in a house among the trees. Yeah, correct. I saw him among the crowd. Yeah, she was among those who survived. Yeah. She walked among the flowers. Correct. She walked among the flowers. I was among the first to join the company. The paper was among the dustbin. The cat hid among the bushes. Yeah, the house is nestled among the tree. Clear. I am singing among the students. Okay, clear. She wanted to be among friends. She wanted to be among friends. My book among the best. He is the tallest among the group. The flowers are blooming among the grass. Yeah, good. Langariyalo. Okay. He was popular among his classmates. The boy found a toy among the stars. Yeah. Okay, she is hiding among the tree. Okay. Clear. അല്ലേ? among എങ്ങനെയാണ് യൂസ് ചെയ്യേണ്ടതെന്നും എല്ലാം മനസ്സിലായി അല്ലേ? ക്ലിയർ ആണ്? Yes. Yes. Next one. She is the first dancer among the contestants. Flowers hidden among the roots of the trees. Yeah. കൊള്ളാം. ഒരുപാടുണ്ട്. ആക്റ്റീവ് ആണല്ലോ അവരല്ലേ? Okay. Next one. Next proposition is between. Between. Between എന്താ? Meaning എന്താ? ഒരു രണ്ട് ആളുകൾക്കിടയിൽ രണ്ട് വസ്തുക്കൾ എമങ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരു കൂട്ടമാണ് അല്ലെ? ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മൾ രണ്ട് ആളുകൾക്കിടയിൽ അല്ലെങ്കിൽ രണ്ട് വസ്തുക്കൾക്കിടയിൽ എന്നൊക്കെ ബിറ്റ്വീൻ യൂസ് ചെയ്യാറുള്ളൂ. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? അപ്പോ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കോളൂ. ഐ എം സ്റ്റാൻഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ ടു വാൾസ്. ബിറ്റ്വീന്റെ മലയാളം മീനിങ് കേട്ടിട്ടില്ല. ഐ മീൻ രണ്ട് ആളുകൾക്കിടയിൽ എന്നൊക്കെ പറയാം. അതായത് ഒരുപാട് ആളുകൾ, ഒരുപാട് അങ്ങനെയല്ല, ഇടയിലല്ല, ഒരു 2 പേഴ്സൺ അല്ലെ, എന്തെങ്കിലും രണ്ടെണ്ണത്തിന്റെ ഇടയിൽ അങ്ങനെ പറയാം. അതിനാണ് ബിറ്റ്വീൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ. എമങ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരുപാട് അല്ലേ, അതാ പറഞ്ഞ. എമങ് എന്ന് പറയുമ്പോ ഒരുപാട് കൂട്ടത്തിനിടയിലാണ്, ജനക്കൂട്ടത്തിനിടയിൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, അതൊക്കെ എമങ് ആയിട്ട് യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ ബിറ്റ്വീൻ എന്ന് പറയുമ്പോ അങ്ങനെയല്ലല്ലോ. ഐ എം സ്റ്റാൻഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ 2 വാൾസ് എന്ന് പറയുമ്പോ എന്താ, ഞാൻ 2 വാളുകൾക്കിടയിലാണ് നിൽക്കുന്നത്, അവിടെയാണ് ബിറ്റ്വീൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കോളൂ. ഐ എം സ്റ്റാൻഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ 2 വാൾസ്. ഐ എം സ്റ്റാൻഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ 2 വാൾസ്. ഐ എം സ്റ്റാൻഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ 2 വാൾസ്. WALLS. WALLS. I'm standing between 2 walls. Then my home is between library and bank. My home is between library and bank. ലൈബ്രറിക്കും ബാങ്കിനും ഇടയിലാണ് എന്റെ വീട്. My home is between library and
back. അങ്ങനെയും പറയാം. Next one. Just keep this secret between us. Just keep this secret between us. Just keep this secret between us. മിസ്സേ ഒന്നും കൂടെ പറ. Just keep this secret. എന്താണ് നമ്മൾക്കിടയിൽ ഈ സീക്രട്ട് നമ്മൾക്കിടയിൽ മാത്രം കീപ്പ് ചെയ്യണമെന്ന് പറയില്ലേ, അതാണ് just keep this secret between us. Just keep this secret between us. Next, between the devil and the deep sea. Deep sea. Between the devil and the deep sea. ചെകുത്താനും കടലിനും ഒന്നും കൂടെ പറഞ്ഞു മാം. Between the devil, ചെകുത്താൻ, devil, between the devil and the deep sea. ചെകുത്താനും കടലിനും ഇടയിൽ. അതാണ് അതിന്റെ മീനിങ്. Between the devil and the deep sea. സ്പെല്ലിംഗ് ഒന്ന് പറയാവോ? ഡബിൾ ഡി. Between the devil, devil ആണോ? DEVIL. And deep sea. Deep. 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 Sea, kadal. SEA, kadal. Sea. Between the devil and the deep sea. Okay, clear? So make the sentence using this preposition. പറയൂ. My mark in between 45 in our search. Yeah. He sat between his friends. She sat between her two friends. They walked between the trees. There is an old man between two boys. There was talk between them from the start. Oh, Khadija. I was sitting in between my parents. My car between two cars. The decision is between yes or no. The book is between the chair and the table. The dog ran between the bushes. Bushes between. My book kept between the cat hiding between boxes. Okay. I have class between 1 p.m. and 4 p.m. Between a lot of very use ചെയ്യാലോ. Then they walked between the houses. She couldn't decide between pizza and pasta. My sleep is between father. There is very little difference between the two cars. Yeah. I have been waiting between 1 p.m. Yeah, correct. I have a meeting. She stood between her parents, correct. Next, Kaino. The cat is hiding between the boxes. Yeah, correct. It is sleeping between the lows. Yeah, correct. There is a strong bond between friends. Okay. The ball bounced between the walls. Yeah. Clear.
കറക്റ്റ് ആണോ? സോറി, ക്ലിയർ ആയോ? മാം ഒന്നും കൂടെ പറയാവോ? ബിറ്റ്വീനോ? ബിറ്റ്വീൻ എന്താ? ഒരാളുകൾ തിരിച്ചു പറഞ്ഞല്ലോ, കുറേ എക്സാമ്പിൾ എല്ലാവരും പറഞ്ഞില്ലേ, മനസ്സിലായില്ല? ഒരുപാട് കൂട്ടത്തിൽ നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഓക്കെ, ഇപ്പൊ പറഞ്ഞ പോലെ നോക്കിയേ, ഷീ സ്റ്റുഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഹർ പാരന്റ്സ്. പാരന്റ്സ് എന്നൊക്കെ പറയുമ്പോ എന്താ, ഒരുപാടൊന്നുമില്ലല്ലോ, രണ്ടുപേരല്ലേ ഉള്ളൂ അല്ലേ? അപ്പൊ അവിടെ നമുക്ക് ബിറ്റ്വീൻ യൂസ് ചെയ്യാം. പക്ഷെ അവിടെ നമുക്ക് എമംഗ് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? കറക്റ്റ് അവിടെ ബിറ്റ്വീൻ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക അല്ലെ? ഷീ സ്റ്റുഡ് ബിറ്റ്വീൻ ഹർ പാരന്റ്സ്. പിന്നെന്താ, ദ ക്യാറ്റ് ഈസ് ഹൈഡിങ് ബിറ്റ്വീൻ ദ ബോക്സസ്. എന്താ, രണ്ട് ബോക്സുകൾക്കിടയിൽ ഒളിച്ചു അല്ലെ? അവിടെയും രണ്ട് ബോക്സ് അല്ല, ബോക്സ്. അത് എന്താണ്, ഒരുപാടല്ല അല്ലെ? അങ്ങനെ ബിറ്റ്വീൻ വരുമ്പോ ചിന്തിക്കുക, അത് ഒരുപാടായിരിക്കില്ല, കുറച്ചായിരിക്കും. ഒന്നോ രണ്ടോ മൂന്നോ അല്ലെ, അത്രയൊക്കെ ഉണ്ടാവുള്ളൂ. There is a strong bond between friends. ഫ്രണ്ട്സ് എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഒരുപാട് ഫ്രണ്ട്സ് ആയിരിക്കില്ല ഉദ്ദേശിക്കുക, കുറച്ചല്ലേ? അപ്പൊ അങ്ങനെയൊക്കെ വരുമ്പോ നമ്മൾ എന്താ, ബിറ്റ്വീൻ ആയി യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? യാ, ഓക്കെ, ക്ലിയർ. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഏതാ? അണ്ടർ. അണ്ടർ ഏതാ? അണ്ടർ. നെക്സ്റ്റ് പ്രൊപ്പോസിഷൻ അണ്ടർ. അണ്ടർ. അണ്ടർ എവിടെയൊക്കെയാ യൂസ് ചെയ്യാം? എഴുതാ, യൂസ്ഡ് ടു മെൻഷൻ, used to mention something below or lower an object. Used to mention something below or lower an object. അതായത് തൊട്ട് താഴെ അല്ലെ, തൊട്ട് താഴെ എന്ന് പറയാനായിട്ട് നമ്മൾ എന്താ, അണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, യൂസ്ഡ് ടു മെൻഷൻ സംതിങ് ബിലോ ഓർ ലോവർ ആൻ ഒബ്ജക്ട്. അപ്പൊ എന്താ എക്സാമ്പിൾ എന്താ എഴുതാം? A cat sitting under the table എന്ന് പറയാം. A cat sitting under the table. എന്താ, തൊട്ട് താഴെയാണ് അല്ലെ, ടേബിളിന് താഴെ. ഓക്കെ, a cat sitting under the table എന്ന് പറയാം. Then a mouse, next a boy sitting under the tree പറയാം. Sitting under the tree പറയാം. എന്തോ പറഞ്ഞു എന്തെങ്കിലും? ഖദീജ. No, ma'am. ഓക്കെ, അപ്പോ അത് ക്ലിയർ ആയില്ലേ? തൊട്ട് താഴെ ഇരിക്കുന്നത് നമ്മള് അണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യും. നെക്സ്റ്റ് ഏതാണ്? അണ്ടർ is also used with numbers. Numbers means age. നമുക്ക് ഏജസ് പറയാനും നമ്പേഴ്സ് ഒക്കെ പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ, അണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ ഇതുപോലെ ഓൾസോ യൂസ്ഡ് വിത്ത് നമ്പേഴ്സ്. ബ്രാക്കറ്റിൽ ഏജ് എന്നും എഴുതാം. ഓക്കെ, ഓൾസോ യൂസ്ഡ് വിത്ത് നമ്പേഴ്സ്. Also used with the numbers. Example എഴുതാ, I was under 15. I was under 15 when I learned to sing. When I was under 15. When I was under 15, I learned to sing. I learned to sing. എന്താ, നീന്തൽ പഠിക്കാൻ എന്നാണ് എനിക്ക് 15 വയസ്സുള്ളപ്പോൾ നീന്തൽ പഠിക്കാൻ തുടങ്ങി അല്ലെ, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു, പഠിച്ചു അല്ലെ? അപ്പൊ മനസ്സിലായോ? നമ്മള് നമ്പേഴ്സ് പറയുമ്പോഴും നമ്മള് എന്താ, അണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യും. അടുത്ത ഏതാ? Also, under is also used to express mental state. Express mental state. ഒന്നുകൂടെ പറഞ്ഞു മാം, കേട്ടില്ല. Under is also used to express your mental state. Express your mental state.
Under is also used to express your mental state. Under is also express your mental state. അതായത് നമ്മുടെ മെന്റൽ നമുക്ക് സ്ട്രെസ് ഫീൽ ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് പ്രഷർ ഒക്കെ ആണെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്താ പറയാ, ഹീസ് അണ്ടർ എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രഷർ എന്ന് പറയാം അല്ലെ. ഹീസ് അണ്ടർ എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രഷർ ഓർ സ്ട്രെസ് അല്ലെ. ഹീസ് അണ്ടർ എ ലോട്ട് ഓഫ് സ്ട്രെസ് എന്ന് പറയാം, ഓർ പ്രഷർ എന്ന് പറയാം. അല്ല, അതൊക്കെ എന്താ നമ്മുടെ മെന്റൽ സ്റ്റേറ്റിനെയാണ് അങ്ങനെ പറയാ, നമ്മുടെ മെന്റൽ സിറ്റുവേഷൻസിനെയാണ് നമ്മൾ അങ്ങനെ അണ്ടർ യൂസ് ചെയ്ത് പറയാം അല്ലെ. അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കോളൂ. ഹീസ് അണ്ടർ എ ലോട്ട് ഓഫ് പ്രഷർ. He is under a lot of pressures. He is under lot of pressure. He is under lot of pressures. Okay, അടുത്ത എക്സാമ്പിൾ ഏതാ? The firm is firm. F-I-R-M. Firm. The firm is under foreign company or foreign management. The firm is under foreign management. The firm is under foreign മാനേജ്മെന്റ്. ഓക്കെ, അപ്പൊ അങ്ങനെ ഒരു കമ്പനിയൊക്കെ കമ്പനിയുടെ കീഴിലാണെന്ന് പറയുമ്പോഴും നമ്മൾ എന്താ അണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആയോ? അണ്ടർ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യുന്ന ക്ലിയർ ആയോ? അപ്പോ എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞോളൂ എല്ലാവരും. എക്സാമ്പിൾസ് പറയൂ. The dog is hiding under the table and standing right under the sign. The cat is under the table. Okay. Age നമ്മളെ നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് പറയൂ. നമ്പേഴ്സ് വെച്ചിട്ട് പറയണം. മെന്റൽ സ്ട്രെങ്ത് മെന്റൽ സ്റ്റേജിൽ വെച്ചിട്ട് പറയണം. പിന്നീട് കമ്പനിയുടെ കീഴിൽ എന്ന് പറയുമ്പോൾ അതിനനുസരിച്ച് പറയും. The book is under the table. The building is under the construction. The keys are under the bed. Yeah. The keys are under the bed. I was under their command. The boat is under the bridge. The temperature is under 20 degrees. My work is submit under the manager. My work is under. Submit. Okay. It has under turn numbers. The dog comes out from under the desk. Under the desk. Okay. My son is under the top. The rich class completed under 2 hours. 2 hours. സംശയമാണ്. He was under 30 when he joined in the company. Room temperature is under 70 degrees. Okay, she is under the control of him. Yeah, she is under the control of him. Yeah, correct. Today's football selection under 14. My sister is 30 years and third. And then 30 years below. The cat under the basement is under the floor. Yeah, correct. He is under 8 years old. He is below. Less than under using. Yeah. Okay. Okay. Clear ആയോ? അണ്ടർ എങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യണം ക്ലിയർ ആയല്ലേ? ഒരുപാട് അറിവിച്ചാല് ചിലപ്പോ കൺഫ്യൂഷൻ വരും. ഇപ്പൊ ക്ലിയർ അല്ലേ?
യെസ് ക്ലിയർ ആണ്. നെക്സ്റ്റ് എഴുതാം. അടുത്ത പ്രപ്പോസിഷൻ ബിലോ. ബിലോ ബിലോ എങ്ങനെയാ? അത് ഇപ്പൊ അണ്ടർ പറഞ്ഞില്ലേ, തൊട്ട് താഴെ. ബിലോ അങ്ങനെ തൊട്ട് താഴെ ആയിരിക്കില്ല. ഓക്കെ, അപ്പൊ എഴുതാം നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി അണ്ടർ. നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി അണ്ടർ. നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി അണ്ടർ. ഓക്കെ, അടുത്ത ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹൈറ്റ്. ടു ടോക്ക് അബൌട്ട് ഹൈറ്റ്. To talk about height, temperature, and standards. To talk about height, temperature, and standards. To talk about height. ഉയരത്തെ പറയാനും ടെമ്പറേച്ചറിന് പറയാനും സ്റ്റാൻഡേർഡിന് പറയാനും നമ്മൾ ബിലോ ആണ് യൂസ് ചെയ്യുക. To talk about height, temperature, and standards. To talk about height, temperature, and standards. സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് സ്റ്റാൻഡേർഡ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താ? അതാ ഞാൻ പറയുന്നത്. ഒരു ജീവിത നിലവാരം. എന്തോ പൊസിഷൻ അല്ലേ? അതാണ് ജീവിത നിലവാരം. ഒരു പൊസിഷൻ ആരുള്ളവരിൽ പറയാം സ്റ്റാൻഡേർഡ്. ഓക്കെ, അപ്പോ എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കോളൂ. മാം അന്നേരം ഇവിടെ ഇത് താഴെയല്ല മുകളിലാണെന്ന് അർത്ഥം വരല് എങ്ങനെയാ? നോൺ ഡയറക്ട്ലി എന്തോ ഇതില് എങ്ങനെയാ മീനിങ് വരിക? ബിലോന്റെ വോയിസ് ബ്രേക്ക് ആവുന്നു. ബിലോയുടെ മീനിങ് എങ്ങനെയാ അന്നേരം? ബിലോയുടെ മീനിങ്ങോ? ആ, ബിലോയുടെ മീനിങ് കീഴിൽ തന്നെയാ, താഴെ തന്നെയാ. പക്ഷെ എന്താണ്? തൊട്ട് താഴെയല്ല. ഇപ്പോൾ അണ്ടർ ദ ടേബിൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊട്ട് താഴെയല്ലേ, ടേബിളിന് താഴെയല്ലേ. അപ്പോൾ അണ്ടർ ദ ടേബിൾ ഉപയോഗിക്കാം, അണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം. തൊട്ട് താഴെ എന്ന് പറയും. ബിലോ എന്ന് പറയുമ്പോൾ തൊട്ട് താഴെയല്ല. ഓക്കെ, നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി അണ്ടർ. യാ കറക്റ്റ്, നോട്ട് ഡയറക്ട്ലി അണ്ടർ. അങ്ങനെയാണ് ബിലോ വരാം. മീനിങ് സെയിം ആണ്, താഴെ തന്നെയാണ്. കീഴിൽ, താഴെ എന്നൊക്കെ പറയാം. ഓക്കെ, എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കോളൂ. They live in the apartment below yours. They live in the apartment. They live in the apartment below yours. They live in the apartment below yours. എന്താണ് നിങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ്? ബിലോ യോസ്. നിങ്ങളുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് താഴെയാണ് അവർ താമസിക്കുന്നത് എന്നാണ് പറയുന്നത്. പക്ഷെ തൊട്ട് താഴെ നമ്മൾ പറയുന്നില്ല അല്ലെ, താഴെയാണെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലെ. അവരുടെ അപ്പാർട്ട്മെന്റ് താഴെയാണെന്നേ പറയുന്നുള്ളൂ അല്ലെ, തൊട്ട് താഴെ എന്നല്ല. തൊട്ട് താഴെ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് അണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യാം, പക്ഷെ ഇത് തൊട്ട് താഴെയല്ല. കറക്റ്റ്ലി യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ബിലോയാണ്. ഓക്കെ, ക്ലിയർ? പിന്നെ കുറച്ച് ഇവിടെ ഡിഗ്രി എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞില്ലേ, ടെമ്പറേച്ചർ, അത് ഡിഗ്രീസ് ഒക്കെ പറയുമ്പോൾ ബിലോയാണ് കുറച്ചുകൂടെ നല്ലത് യൂസ് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഓക്കെ, അണ്ടർ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് തെറ്റെന്നല്ല, പക്ഷെ ബിലോ ആണ് കുറച്ചുകൂടെ ബെറ്റർ. അടുത്തൊരു എക്സാമ്പിൾ എഴുതാം. പ്ലീസ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ലിങ്ക് ഗിവൺ ബിലോ. അവിടെ ഗിവൺ അണ്ടർ എന്ന് കൊടുക്കും. അണ്ടർ കൊടുക്കാം, പക്ഷെ കുറച്ചുകൂടി നല്ലത് ബിലോ അല്ലെ. പ്ലീസ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ലിങ്ക് ഗിവൺ ബിലോ. അത് തൊട്ട് താഴെയല്ല പറയുന്നത് അല്ലെ, താഴെയാണ് എന്നാ പറയുന്നത്, തൊട്ട് താഴെയല്ല അല്ലെ. ഒന്നും കൂടെ പറയോ? പ്ലീസ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ലിങ്ക്. പ്ലീസ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ലിങ്ക് ഗിവൺ ബിലോ. താഴെ തന്നിരിക്കുന്ന ലിങ്കിൽ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. പ്ലീസ് ക്ലിക്ക് ഓൺ ദ ലിങ്ക് ഗിവൺ ബിലോ. ഓക്കെ, അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾസ് പറയൂ. ബിലോ വെച്ചിട്ട് എക്സാമ്പിൾസ് പറയൂ. എങ്ങനെയൊക്കെ യൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് മനസ്സിലായി. അപ്പൊ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാവരും പറയൂ. The answer is below the questions. The answer is below the question. The answer is one below the question. Is below average students. Yeah, correct. Is body temperature. The sun is sinking below the horizon.
Yeah, which is the answer given below. The temperature is below freezing. Correct. ഞാനൊരു കാര്യം പറയട്ടെ നിങ്ങളോട്, സ്വന്തമായിട്ട് ആൻസർ സെന്റൻസ് മേക്ക് ചെയ്യാം. യാ ഓക്കെ, ഗൂഗിളിലെ സഹായമില്ലാതെ. ക്ലിയർ ആയോ? സ്വന്തമായിട്ട് ചെയ്യൂ, without using your phone or Google. Choose the correct answers given below. Correct. The question is given below. The water level is below normal. Below മനസ്സിലായോ അപ്പോ? Okay, എന്താ under is used much more widely. കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ എന്താ under ആണ് കുറച്ചുകൂടെ നമ്മൾ കൂടുതൽ യൂസ് ചെയ്യാം അല്ലെ? when you are not sure which used to use or under അല്ലെ? അപ്പോ കൺഫ്യൂഷനോ നിങ്ങൾക്ക് അല്ല എങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് എന്താ under യൂസ് ചെയ്യാം. എന്താ below യൂസ് ചെയ്യണോ under യൂസ് ചെയ്യണോ കൺഫ്യൂഷൻ വരികയാണെങ്കിൽ ഓക്കെ, അവിടെ എന്താ നിങ്ങൾക്ക് നിങ്ങൾ under യൂസ് ചെയ്തോളൂ, മിസ്റ്റേക്ക് വരില്ല. തെറ്റാണെന്ന് ആരും പറയില്ല. ഓക്കെ, ഓക്കെ. അപ്പൊ അണ്ടർ ക്ലിയർ ആയല്ലോ. അടുത്ത പ്രപ്പോസിഷൻ. ഓക്കെ, അടുത്ത പ്രപ്പോസിഷൻ എഴുതിക്കോളൂ. വിത്തിൻ. വിത്തിൻ. വിത്തിൻ മീനിങ് എന്താ? വിത്തിൻ വിത്തിൻ മീനിങ് എന്താ? ഉള്ളിൽ. യാ കറക്റ്റ്. എഴുതിക്കോളൂ. ഇൻസൈഡ് ഓർ inside or not further than a particular area or space. Inside or not further. Inside or not further inside or not further than a particular area or space. Than a particular area or space. എന്തിനെങ്കിലും ഉള്ളിൽ എന്ന് പറയാൻ നമ്മൾ വിത്തിൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട് അല്ലെ? അപ്പൊ അടുത്ത് എഴുതാ, ബിഫോർ എ പെർട്ടിക്കുലർ പീരീഡ് ഓഫ് ടൈം ഹാസ് ഫിനിഷ്ഡ്. Before a particular period of time has finished. Before a particular time has finished. ഒരു പെർട്ടിക്കുലർ ടൈം, അതിനുള്ളിൽ, ഈ ടൈമിനുള്ളിൽ എന്നൊക്കെ പറയില്ല നമ്മള്. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ വിത്തിൻ യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ഒന്ന് പറയോ? before a particular period. Before a particular period of time has finished. Before a particular period of time has finished. ഒരു പ്രത്യേക ഒരു ടൈം അവസാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് നമ്മൾ പറയും വിത്തിൻ, ഈ സമയത്തിനുള്ളിൽ എന്ന് പറയില്ലേ? അവിടെ നമ്മൾ വിത്തിൻ യൂസ് ചെയ്യാറുണ്ട്. എക്സാമ്പിൾ എഴുതിക്കോളൂ. There is a delicious dessert.
there is a delicious dessert. Delicious. 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 Dessert. 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 There is a delicious dessert within the fridge. ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളിൽ ഐസ്ക്രീം ഉണ്ടെന്നാ പറയുന്നത്. വിത്തിൻ യൂസ് ചെയ്യാം, നമുക്ക് ഇൻസൈഡ് യൂസ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, അല്ലെങ്കിൽ ഇൻ യൂസ് ചെയ്യാം, ഇൻ ദ ഫ്രിഡ്ജ് എന്ന് പറയാം അല്ലെ. വിത്തിൻ യൂസ് ചെയ്യുന്ന എവിടെയാണെന്ന് പറയാൻ വേണ്ടി എക്സാമ്പിൾ തന്നിട്ടുള്ളൂ. കറക്റ്റ് നമ്മൾ എപ്പോഴും വിത്തിൻ യൂസ് ചെയ്യാറില്ല പൊതുവെ അല്ലെ. അങ്ങനെയൊക്കെ പറയുമ്പോൾ ഇന്നാണ് കൂടുതലും യൂസ് ചെയ്യുക. അതാണ് പ്രശ്നം. നല്ലത്. നെക്സ്റ്റ് ഏതോ എക്സാമ്പിൾ എഴുതോ. This pizza will be ready to eat. This pizza will be ready to eat within the next 20 minutes. This pizza will be ready to eat within the next 20 minutes. This pizza will be ready to eat within the next 20 minutes. അടുത്ത 20 മിനിറ്റിനുള്ളിൽ പിസ്സ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് കഴിക്കാൻ റെഡിയാകും. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ഏതാ. You should receive the product. You should receive the product within 7 days. You should receive the product within 7 days. You should receive the product within 7 days. 7 ദിവസത്തിനുള്ളിൽ നിങ്ങൾക്ക് ആ പ്രൊഡക്റ്റ് കിട്ടും എന്നല്ലേ പറയാം. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് എക്സാമ്പിൾ ഏതാ. We are leaving within an hour. We are leaving within an hour. We are leaving within an hour. ഓക്കെ, വിത്തിൻ എങ്ങനെയാ യൂസ് ചെയ്യാൻ മനസ്സിലായില്ലേ? കുറച്ചൊരു എക്സാമ്പിൾ പറയാൻ എല്ലാവരും. മിസ്സേ ആദ്യത്തെ എക്സാമ്പിൾ എന്ന് പറയാമോ? There is a delicious dessert. There is a delicious dessert within the fridge. ഫ്രിഡ്ജിനുള്ളില് ഒരു ഡെസേർട്ട് ഉണ്ട്. ഡെലിഷ്യസ് ഡെസേർട്ട് ഉണ്ടെന്നാ പറയാം. There is a delicious dessert within the fridge. Okay, I will reach within an hour. Okay, I complete exam within 2 hours. Okay, you should finish the exam within an hour. Okay, next. Okay, ക്ലിയർ ആയോ? ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് മനസ്സിലായോ എല്ലാവർക്കും? Don't go within boundaries. Don't go within the wrong. Yes. Should submit the project within a week. Yeah, correct ആണ്. Okay, ഇന്നത്തെ ക്ലാസ് ഇന്നത്തെ എല്ലാം മനസ്സിലായോ? പ്രൊപ്പോസിഷൻസ് എടുത്തെല്ലാം മനസ്സിലായോ? ക്ലിയർ ആണോ? ഡൗട്ട് എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? Clear ആണ്. The car arrived within 10 minutes. He came in the house within evening പറയില്ല. Okay, or stay within the boundaries. Or stay within the boundaries. അത് പറയൂ. Complete to the task. Okay. ഓക്കെ, അപ്പോ നിങ്ങൾ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾസ് എല്ലാം നിങ്ങൾക്ക് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ഒന്ന് സ്വന്തമായിട്ട് വാല്യൂ ചെയ്ത് ക്ലിയർ ചെയ്യാം. ഓക്കെ, ക്ലിയർ ആണോ എല്ലാവർക്കും? സംസാരിക്കൂ, റെസ്പോണ്ട് ചെയ്യൂ. ക്ലാസ് ഇപ്പോ ക്ലിയർ ആണ്. ക്ലിയർ ആയി? ഡൗട്ട് ഒന്നുമില്ലല്ലോ? ക്ലാസ്സിൽ ആർക്കും ഓക്കെ അല്ലേ? മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടല്ലോ? ഒന്നും പറയാനില്ലല്ലോ? ഒപ്പീനിയൻ ഒന്നുമില്ല? താങ്ക് യു മാം. ദാറ്റ്സ് ഓൾ. ഓക്കെ, നമുക്ക് വേണ്ടി ചെയ്താലോ? ടൈം ആയി.
Okay. Yeah. Yeah, thank you all. Thank you, ma'am.